ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾइस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that receive input, process the input as per user instructions and provides output in the desired format। इसका मतलब की है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली ना चलन वाली। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका सब तो पहला काम की है इनपुट नू रिसीव करना, मतलब इनपुट नू लेना। उस तो बाद जिहड़ी इनपुट यूज़र ने प्रोवाइड की है उसनू प्रोसैस करना। प्रोसैस करन तो बाद उसनू एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दे विच आउटपुट प्रोवाइड करनी। अज की लाइफ दे विच कंप्यूटर अपना एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, क्योंकि जिन्नियां भी टास्क ने वो अपने कंप्यूटर के उपर परफॉर्म होंदियां ने। जिहड़ा भी काम है तुसी किते भी चले जाओ, मॉल दे विच चले जाओ, रेस्टोरेंट दे विच चले जाओ, तो मोस्टली जिन्ना भी काम है वो सारा किस दे उपर हुंदा है? कंप्यूटर्स के उपर हुंदा है। बिलिंग कंप्यूटर के उपर हुंदी है, मॉल दे विच जाने हो टिकट बुकिंग उसके उपर हुंदी है। तो जिन्ना भी सारा काम है वो सारा किस दे उपर हो रहा है? कंप्यूटर के उपर हो रहा है। और कंप्यूटर जिहड़ा है यह काम है विदाउट एनी एरर 24 आवर थोनों करके देंदा है। तो बेसिक डेफिनेशन की है, कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम की है यूज़र तो इनपुट लेना, उस तो बाद उस इनपुट नू प्रोसैस करना और प्रोसैस करन तो बाद एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दे विच उसनू आउटपुट के तौर पर प्रोड्यूस करना। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जिहड़ी कंप्यूटर है उहदी वर्किंग के अकॉर्डिंगली आपां इसनू 5 स्टैप्स दे विच डिवाइड कर सकते हैं। जिमें स्टैप 1 दे विच तुसी देख रहे हो टेक डेटा एज इनपुट। तो सब तो पहला कंप्यूटर का काम की है इनपुट लेना। इनपुट किस तो लैनी है? उसने यूज़र दे कोलों लैनी है। सैकेंड स्टैप की है स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शंस इन इट्स मैमरी। हुण जिहड़ी यूज़र दे वल्लों इनपुट लेती है कंप्यूटर ने उस इनपुट नू किते स्टोर करना है, तो वह कंप्यूटर की करता है अपनी मैमरी दे विच इसनू स्टोर कर लैंदा। हुण थर्ड स्टैप च की है जिहड़े अपने कोल इनपुट आ चुकी है जिसनू आपां ने मैमरी च कर लिया सेव, उसनू प्रोसैस करना। प्रोसैस करन दा मतलब क्या है? कंप्यूटर उस दे उपर अपनी प्रोसैसिंग पावर यूज़ करता है, उस तो बाद उसनू कन्वर्ट कर दिंदा यूजफुल इंफॉर्मेशन च। यूजफुल इंफॉर्मेशन का मतलब की है? प्रोसैसड फॉर्म दे विच प्रोसैसड डेटा बना दिंदा। जदों प्रोसैसिंग कंप्लीट हो जाती है तो वह की करता है एक आउटपुट नू जनरेट कर दिंदा है। तो जिहड़ी इनपुट सी वो प्रोसैस होने तो बाद वो इनपुट की बन गई? आउटपुट बन गई। जिवें तुसीं डायग्राम देख रहे हो, एक कंप्यूटर है, इनपुट है, इनपुट तो प्रोसैसिंग गई, प्रोसैसिंग दे विच सारी प्रोसैसिंग हुई, उसनू यूजफुल इंफॉर्मेशन दे विच कन्वर्ट किया ਅਤੇ उस तो बाद की हो गया वो आउटपुट दे विच जनरेट हो गई। तुहाडे सामने एक डायग्राम है। डायग्राम नू जे ध्यान नाल देखोगे, जिहड़ा आपां ने इनपुट प्रोसैसिंग आउटपुट मेन 3 काम सी कंप्यूटर दे, उसनू ही जदों आपां एक्सपैंड करके देखते हैं इनपुट यूज़र प्रोवाइड करता है। प्रोसैसिंग दे विच की आ जाता है? हुण मदरबोर्ड, नैटवर्क कार्ड, CPU। तो ये सारे किने प्रोसैसिंग का पार्ट ने। CPU थोड़ा प्रोसैसर हो गया, इस दे विच अरिथमैटिक लॉजिक सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंदे हन। नैटवर्क कार्ड इंटरनेट वाला हो गया जिसकी हैल्प नाल तुसीं इंटरनेट यूज़ करते हो। मदरबोर्ड जिहड़ा ये सारिਆਂ ਨੂੰ पावर प्रोवाइड करता है। हुण जिहड़ी प्रोसैसिंग है, क्योंकि जिवें आपां ने डेफिनेशन दे विच देखिया सी यूज़र तो इनपुट लैना, उसनू प्रोसैस करना। प्रोसैस करन लई उसनू की करदा? वो मैमरी दे विच स्टोर कर लैंदा। तो जिहड़ी स्टोरेज है, स्टोरेज तुहाडे कोल 2 तरीके दी हुंदी है, चाहे वह प्राइमरी होवे चाहे वह सैकेंडरी होवे। जदों तुसीं प्राइमरी स्टोरेज की गल करते हो तो रैम, रोम, EEPROM की ऑप्शन है तुहाडे कोल। जे तुसीं सैकेंडरी स्टोरेज की गल करते हो तो तुहाडे कोल ऑप्शन है DVD, हार्ड डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव। तो ये सारियां सैकेंडरी स्टोरेज ने। एक तीजी स्टोरेज हुंदी है कैशे मैमरी। कैशे मैमरी की हुंदी है? ये स्पीड नू मैच करने के लिए कंप्यूटर यूज़ करता है, एक तरह की एक टैंपरेरी मैमरी होंगी। ठीक है जी। तो ये सारे पार्ट ने फाइनल आउटपुट तुहाडे कोल इस तरीके नाल पहुँचती है।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਪੁਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ, ਸਕੈਨਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CPU ਹੈ, CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਉਹ CPU ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ। ਹੁਣ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਹੜੀ LED ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ, ਸਕੈਨਰ, उसनू प्रोसैस करता है विद द हेल्प ऑफ CPU और फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करता है ऑन आउटपुट डिवाइसेस, मोनीटर, प्रिंटर, स्पीकर या कोई भी होर अदर आउटपुट डिवाइसेस। नैक्सट टॉपिक है जी एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ। ਲਾਈਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਵਿਦ ਅ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਆਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ, ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡਸ, ਪਿਕੋ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਹਿਊਮਨਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੀ ਐਕੂਰੇਸੀ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਐਕੂਰੇਟ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਐਰਰ, ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ। ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ, ਬਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇਮੇजेस, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਆਡੀਓਜ਼। ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਸਟੋਰਿੰਗ ਮਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੈਨ ਹਿਊਮਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਡੈਲੀਜੈਂਸ। ਡੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਥੱਕਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਆਲ ਐਰਰਸ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਐਰਰ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਟਾਇਰਡਨੈਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਸੇਮ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਸੇਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਔਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਰਸੇਟਾਈਲ। ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਈਜ਼ਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਐਰਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ। ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ
ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਐਂਡ ਕੋਸਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੈਨਰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵੀ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋ ਆਈਕਿਊ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਜੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੋ ਫੀਲਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨੋ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ Song ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ Song ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਨੋ ਫੀਲਿੰਗ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਐਨਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੀ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस।